નમસ્કાર, હું પ્રાંજલિ કુલકર્ણી ગાર્ડિયન એશિયાના સૌથી જૂના અખબાર મુંબઈ સમાચારના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર તમારું સ્વાગત કરું છું. દર્શકો, ધારાવીમાં બનતી જબરદસ્ત સ્વાદિષ્ટ ઇડલી, ઢોસા અને વડા મુંબઈમાં સાઉથ ઇન્ડિયન ખોરાક તરીકે ઓળખાય છે અને માટુંગામાં આવેલા વિશ્વ પ્રસિદ્ધ સાઉથ ઇન્ડિયન રેસ્ટોરન્ટ કરતાં 10 ગણા સસ્તા ભાવે મળે છે. ધારાવીની પ્રતિષ્ઠિત મહિલા ઇડલી વેચાતાઓ અને તેમના પરિવારો ધારાવીના પુનર્વિકાસની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જ્યાં તેઓ આજ સુધી ધારાવીને એશિયાની સૌથી મોટી ઝૂંપડપટ્ટી તરીકેની ઓળખને કારણે યોગ્ય સ્થાન મળ્યું નથી. 57 વર્ષની સ્ટેલા નાડર કહે છે કે એ ગયા 25 વર્ષથી ધારાવીમાં ઇડલી અને અન્ય વસ્તુઓ બનાવે છે. સામાન્ય રીતે એ સવારના 3 વાગે ઉઠી જાય છે અને જો કે મોટો ઓર્ડર હોય તો વહેલી ઉઠી જાય. રોજ એમની 1000 રૂપિયા સુધી કમાઈ થઈ શકે છે. થોડા વર્ષ પહેલાં સુધી સ્ટેલાના પતિ હાથગાડી લઈને ઇડલી વેચતા. હવે તેમને એક નાનકડી દુકાન શરૂ કરી છે. પુનર્વિકાસનું એ સ્વાગત કરે છે. મોટી જગ્યા કોણ નથી ઈચ્છતું? જો કે અમને મોટી જગ્યા મળે તો અમે વધુ ઉત્પાદન કરી વધુ પૈસા કમાઈ શકશું, એવું સ્ટેલાનું કહેવું છે. સ્ટેલા તૂટક ફૂટક હિન્દી બોલે છે અને પોતાના ભાંજે પ્રભુ પર પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે નિર્ભર રહે છે. પ્રભુ કહે છે કે અમારી મુખ્ય ખોરાકમાં અપ્પમ, ઇડલી, વડા અને પૂરી ભાજી હોય છે. આ સંપૂર્ણ સાઉથ ઇન્ડિયન ફૂડ વેન્ડર્સનો સમૂહ પુનર્વિકાસનું સમર્થન કરે છે. આ બધા એ જ ઈચ્છે છે કે તેમને પણ યોગ્ય ઊંચી ઇમારતોમાં રહેવા મળે. તેમનો ફક્ત એક જ પ્રશ્ન છે કે જ્યારે આ વિસ્તારનો પુનર્વિકાસ ચાલી રહ્યો હશે ત્યારે 5-6 વર્ષ દરમિયાન તેમનો વ્યવસાય કેવી રીતે ચાલુ રાખી શકશે. जॉइंट फैमिली हम लोग करते हैं. बराबर है. ये भाभी है, वो भाई है, तो मतलब उनका हस्बैंड, मेरा काका, जो पूरा मम्मी सब मिलके मतलब 7 जन. तो हम लोग में कैसा आएगा, जो 3000 प्रॉफिट मिलता है ना दिन का, तो लोग सब डिवाइड करके समझ गया सबको 500 ऐसा समझ गया. लेकिन जॉइंट फैमिली. कोविड के बाद थोड़ा प्रॉब्लम अभी भी है कि कस्टमर का है, आपका फिक्स ही था पहला. कस्टमर अच्छा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर तो सही है. लेकिन क्या कोविड अभी जरा महंगाई हो गया ना सब चीज़ का. भी पहला कोविड के टाइम का क्या था, तेल का पैकेट सस्ता था, अभी थोड़ा महंगा हो गया, तो इसके लिए हम लोग भी रेट बढ़ाने जैसा हो गया. पहला क्या रीजनेबल रहता था. पहला कैसा दारे में तुमको किधर भी जाएगा ना, एक इडली 6 रुपये का, ऐसा वड़ा 6 रुपये का मिलता. अभी क्या सब जगह 10 रुपये की हो गया. सही बात. पुरुष का दाल से सब बढ़ गया. कोविड के बाद सब चीज़ तो बढ़ गया. सोना से लेके पकड़ो, बाइक गाड़ी बड़ी, तो ये चीज़ भी बढ़ गया, तो बढ़ाना पड़ता है. ये दाराई में ही कभी भी सस्ता रहता है. तुम दाराई को छोड़ के किधर भी जाएगा ना, सब बाहर एरिया में हाईफाई करके रेट बढ़ा रहता है. लेकिन दाराई में सस्ता इसलिए रहता है, साउथ इंडियन लोग बहुत जाती है तो कॉम्पिटिशन रहता और है. आपका जेन्युइन भी रहता है. हाँ जेन्युइन रहता है. इडली लोग का कॉम्पिटिशन रहता है, सबका बस फटाफट मिल जाता है. बाहर कैसा पूरा नॉर्थ इंडियन का जगह में एक साउथ इंडियन रहेगा तो उसका धंधा अच्छा चलेगा और रेट बढ़ा के जो रखेगा इधर ऐसा नहीं. इधर भी जाएगा 8 रुपया 7 रुपया. अभी 10 रुपया किया सब जगह, हम लोग भी वही किया. अभी बढ़ा है 5 साल के बाद, अभी बढ़ा है. देखो रेट देखो अभी बढ़ा. गवर्नमेंट बोल रहा है हम लोग ये कर देगा, नया बना देगा, तो उसमें आपको लगता है कुछ फायदा होगा आप लोग को? फायदा जगह हम लोग को बनेगा तो अच्छा है. मतलब हम लोग बिल्डिंग में भी मन करता है कि इतना सा तो हम लोग इसमें 40 में हम लोग को बिल्डिंग में चाहिए. लेकिन इतना बिल्डिंग बनने तक तो हम लोग का धंधा तब तक किधर कैसा रहेगा, वो टेंशन आता है. दूसरा कुछ नहीं. हाँ वो बोलेगा भाई अभी बिल्डिंग बनने तक कहीं और जाओ तो वो लफड़ा हो जाएगा. हाँ वो लगता है. बाकी कुछ नहीं. बाकी जो आप सबको भी रीडेवलपमेंट में पसंद है क्योंकि बिल्डिंग में जाएगा, हम लोग को भी पसंद. लेकिन वो 4-5 महीने हम लोग का धंधा का 4-5 साल लगेगा जो बांधने में, उसमें वो किधर करेगा? वही से. 38 વર્ષની માલતી નાડર સ્ટેલાથી થોડાક મીટર દૂર એક ઝૂંપડીમાં રહે છે. તે પોતાનો ખોરાક બનાવે છે જેને તેનો પતિ રાજ નાડર વેચે છે અને માલતી વધારાની કમાઈ માટે સ્ટેલા સાથે જોડાય છે. તે નાનપણથી જ ઇડલી બનાવવાના વ્યવસાયમાં છે. પુનર્વિકાસ થવું જોઈએ, એમના બાળકો પછી સારી જિંદગી જીવી શકે એવું તેમનું કહેવું છે. અહીંયા મેરી અને તેનો પતિ રૂપનની કામરાજાર સ્કૂલની સામે 90 ફૂટ રોડ પર નાની દુકાન છે. મેરીનો પતિ રૂપને કહ્યું કે તેઓ ગયા 15 વર્ષથી ઇડલી બનાવવાના અને વેચવાના વ્યવસાયમાં છે. પહેલાં રૂપન દરવાજે જઈને ઇડલી અને વડા વેચતા, પણ કોવિડ પછી તેમને આ બંધ કરી દીધું. હવે તેમની પાસે કામરાજાર સ્કૂલની સામે એક નાનકડી દુકાન છે. પુનર્વસન પર એક કહે છે
કે જ્યારે વરસાદ આવશે ત્યારે અમારું વ્યવસાયનું મોટું નુકસાન થશે. દર વર્ષે આવું જ થાય છે. લોકો અહીંયા ચાલી પણ નથી શકતા તો ખોરાક ખરીદવા કેવી રીતે આવશે? જો કે તેમને સારી સુવિધા મળે તો વ્યવસાય ચોક્કસ વધશે એવું તેમનું કહેવું છે. ધારાવીમાંથી સ્વાદિષ્ટ સાઉથ ઇન્ડિયન ખોરાક બનાવી આ ઉત્પાદક લોકોને ખૂબ જ આનંદ આપે છે. હવે જોવું એ છે કે આ લોકોના ચહેરા પર ખુશી ક્યારે આવશે, તેમની પુનર્વસનની માંગ ક્યારે પૂરી થશે. થેન્ક યુ. કનેક્ટ વિથ મુંબઈ સમાચાર.